It's been so long. ಈ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಟೀಚರ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೌಡಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೆಸರು ಗೀತಾ ಅಂತ. ಗೀತಾ ಒಂದು 3 ಮೂವೀಸಲ್ಲಿ ಗೀತಾ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಥರ್ಡ್ ಒನ್. ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಎಷ್ಟು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿ ಇರ್ತಾಳೆ. ಶಿ ಈಸ್ ಎನ್ ಇಂಟ್ರೋವರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಶಿ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಟ್ರೋವರ್ಟ್. ಬಟ್ ಹೀರೋ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೋವರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಇಂಟ್ರೋವರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾ ಐ ಡೋಂಟ್ ಯಾ ಟಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆರಿ ಥರ. ಯಾ ಅಂದರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅವರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಟಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆರಿ, ಹೀರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ನಂದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಈವನ್ ಮೋರ್ ಫನ್. ನಮ್ಮ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲದೋದ್ರೂ ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಅ ಕಾಮಿಡಿ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಂಗಲ್ಲಿ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅದು ನನ್ನ ಸಾಂಗ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಫಿಲ್ಮ್. It wasn't a separate again song thara irlilla. So yeah, it is just like that. Oguru in the first release and COVID admele Yes. on first release it is just the beginning. Yeah. Nalak releases irbodu ee varsha. Yeah. So Oguru inda nim 2021 start agtade ಏನು As in now I know that there's going to be 100% the theaters are going to be 100% open. So a film of course is my first release after COVID and after 100% occupancy and all. So I'm very excited. Also ಈ situation ತುಂಬಾನೇ tricky ಆಗಿದೆ because we're still in COVID times and vaccination ಬಂದರೂ there's a lot of people who are not taken it and things like that. So it's a very tricky situation. ನಾನು ನೋಡಬೇಕು because I don't know how the things are going to happen. So what you want to tell those fans like who are still thinking of coming to theaters even at See, I can't be extremely selfish and say, you know, leave everything, come and watch. I would say, take care of yourselves, take precautions, but, well, it's entertainment field, and I'm sure people need entertainment now more than ever. So I think if there are people who want to come and dance in the theater, whistle and things like that, this is a perfect film for them. except for Vijay Deverakonda, the other actors first time you are working, and of course you was Rajat first time working experience our jothe As in, now I'm shooting only with new people. So it's all the way more exciting to shoot films and characters with new people. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ, ಆ ಟೀಮ್ ಜೊತೆ ಆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಟೇಕ್ಸ್ ಟೈಮ್. ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಜೆಲ್ ಇನ್ the first day shooting hodrene will be like, hey, hengidira sir, that is and all of that. That chemistry is already built. So yeah, it is always exciting to work with new people. Dhruva, so the first day meet ಮಾಡಿದ್ದು Dhruva sir na, I think RFC, yeah, I think we were shooting in RFC and I think first day ಈ ಥರ ಒಂದು ಬೀಸ್ಟ್ ಮೋಡಲ್ ನೋಡುವಾಗ ಐ ವಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಶಾಕ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಐ ವಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಸ್ವೀಟ್ ಬಾಯ್, ವೆರಿ ಗ್ರೂಮ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಬೀಸ್ಟ್ ಥರ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಲೈಕ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಯು ಮ್ಯಾನ್? ಬಟ್ as in you can see the dedication and the hard work, and that's what makes someone an actor. So I'm very proud of him. Mass, entertainer, action,
ಅಂತ ಜಾನರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಗಾಟ್ ಅ ವೆರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್, ಮದರ್ ಸನ್, ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್. ಇದು ದಿಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರೆಸ್, ದಿಸ್ ಅ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಲ್, so many what do you say, characters and families and everyone. ಕರಾಬು ಸಾಂಗು ತುಂಬ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ, ರಿಲಯನ್ಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ. ಆ ಸಾಂಗ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಗಿತ್ತು? ಯಾಕೆಂದರೆ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಪಕ್ಕಾ ಲೋಕಲ್ ಟಪೋರಿ ಗೆಟಪ್ಪು, ನೀವೊಂಥರ ಕ್ಯೂಟ್ ಗೆಟಪ್, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ರಾ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಹೇಗಿತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು? As in, initially song ಕೇಳುವಾಗ I knew that this is going to as in this is going to go really well. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಚಂದನ್ ಸರ್ದು his plus point is only his beats. So ಈ beats ಕೇಳುವಾಗ I was like, this it's going to break records ಅಂತ. But I think while shooting the film, we were all over the place. And ನನ್ನ ಇದು shooting song ಥರ ಇರಲಿಲ್ಲ. It was like a scene. Like I said, I didn't have to dance or I didn't have to do all of that. So ನನಗೂ ಇದೊಂದು ಸೀನ್ ಥರ, ಮಾಂಟಾಜಸ್ ಥರ ಇತ್ತು. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಫನ್. ಬಟ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಡಾನ್ಸರ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಅಷ್ಟೊಂದು ಕ್ರೂ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಅಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಐ ಥಿಂಕ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಅ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ದ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಸಚ್ ಬಿಗ್ ಕ್ರೌಡ್ಸ್. ಆ ಸಾಂಗು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿರೋ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ನೀವು ಹಾಲಿವುಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಜನ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಸಾಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆದರೂ ಆ ಸಾಂಗ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಹೌದೌದೌದು, ನನ್ನ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಅದೇ ಸಾಂಗ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಐ ಕೀಪ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸಾಂಗ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವರ್ ಲೈಕ್, ಮೇಡಮ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಯು ಓನ್ಲಿ ನೋ, ದಿಸ್ ಒನ್ ಯು ಓನ್ಲಿ ನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್. ಒಂದಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಗ್ಯಾಪ್ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೇಗಿದೆ? ಆ್ಯಸ್ ಇನ್, ನಾನು ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಂದು ಐ ಸೈನ್ಡ್ ಯಜಮಾನ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಸೈನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಸರ್. ಸೊ ನನಗೆ ಇದೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಟುಕ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 years. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಬಂದಿರೋ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿನ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಿಲ್ಮ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸಿನ್ಸ್ 1.5 years. ಸೊ ನನ್ನ ಅಷ್ಟೊಂದು, ಆ್ಯಸ್ ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಐ ವಾಸ್ ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ಯಜಮಾನ, ಈಗ ಐ ಆಮ್ ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ಪಗುರು. ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಂದರೆ ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್, ಜುಲೈ ಆಗಸ್ಟ್ವರೆಗೂ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಆಮ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಡೇ ಟು ಡೇ, ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಐ ಕಾಂಟ್ agree for a film and make them wait for 6 months. I'm not that person. So I'd rather agree for a film and start shooting now. So ಆ ಥರ. ಕತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಓದಿ ಆಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ? ಆ್ಯಸ್ ಇನ್, ಈಗ ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಐ ಲೈಕ್ ದ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಅ ನರೇಷನ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಅ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕಳ್ಸೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಐ ಲೈಕ್ ದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್, ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಟು ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅ ಫ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಗೋ ಆನ್ ಬೋರ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇದೆ. ಯಾರ ಗಂಟೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾರಾ ಇಲ್ಲ ಕತೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾರಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕಥೆನೇ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಪೊಗರು ಒಂದು ನಮ್ಮ, ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಕನ್ನಡ ಆಡಿಯನ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ವೇರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಬಟ್ ಮೈ ಜನರಲ್ process would be synopsis, then narration, and then script reading, and then meeting, and then script, sir. ಮೇಡಮ್, ಈಗೋಸ್ಕರ ಟೀಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? Yes, I have a team. Andre, I think it is me, my manager, my mother, and if all the three of us like it, then we go ahead with it. Yakantandre, I would like to see myself somehow, but my first audience would be my mother and my manager. So athara. During the lockdown, you called out for a lot of new writers and new talent. Correct. You also promoted some very interesting short films. So what is the kind of talent that you have got to meet and collaborate in the future?
As in, when I've told people to send me scripts, I had one team sitting on the scripts and reading through the script, and there were many scripts where we sent back and said, give us the full script. As in, they would send the synopsis, we'd like it, and we'd tell them to send us the full script. And there's a lot of discussions happening over that. And the thing what I believe is the young team have a lot of content to give, and we South are known for contents. And if any way that I can support, I'll support them, and I'll support only after being extremely judgmental. Like if I really like the work, I'll support. Otherwise, I'll be like, just because I'm accessible, I'm not going to do things for you. So it's like that. And do you have, so that does this mean you're looking at being involved in cinema more in figure? As in, definitely, because now I am an actor. I would like to remain an actor for a little while longer, because this is where I began and this is what I'm now finding myself to be. But in the near or far off future, I think I will be more involved in film other than acting, and probably some business or something. Let's see. And even you, every time you get into a newer industry, it also you're starting off fresh and new, especially now with Bollywood and Tamil both coming in simultaneously. So how is it going through that same times? So the thing is, I tend to like strip myself of all the stardom or the fame I have when I go into a new industry. I am completely like a debutant. I make sure that I'm learning the things as an actor, as I don't know. I'm just a newbie when I go to a new industry, so I'm not going to show what I have here there, because I know it's not going to work. I have a different set of audience. I'm dealing with different language, culture, everything. So I think, as in, that is how I am, and I tend to do this every time. As you've seen, once Kannada happened, I went to Telugu and I began as a newbie there. And I am in Tamil now, and I'm beginning to be a newbie there, and now Hindi. So it's just like that. It's the same for me in every industry, but learning process takes me a while. And you're going to shoot in complete heartland UP, is what we got to know. So what are your preps for your Bollywood debut? As in, I think Hindi works in a very different way. There's a lot of preparation and the workshops happening around there. So I have done my bit. I was staying in Bombay for quite some time, and I was doing my workshops, and I met the team, and we got super comfortable. Now I'm very excited to go and shoot with, people there and all of that. So as in, there's a lot of preparation. There's a preparation in language, there's a preparation for the character, there's workshops and with the team. So yeah, and they start shooting today, so I just wish them luck. Nice. And there's talks of your film with Vikas Belch, Mhm. and you've not commented on it yet. I don't wish to comment on that now also. Well, I think whatever it is, everyone will know when the time's right. And also there was some very interesting pictures you kept putting from Goa. So what was it? What retreat were you on? As in, Goa, I think, has become my third home. Coog, and then my home here, and then Goa becomes my getaway. I love staying in Goa, working out there, eating food, meeting people. I have my family there, as in my friends who are my family now is in Goa. So yeah, that's my getaway. Thank you. ಪಗುರು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಬಂದವರು ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅವಕಾಶ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಆದಮೇಲೆ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮದು, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ಬೋದು? As in, ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಸರ್, June, July, August ವರೆಗೂ I am jam-packed with all my films that I'm doing. ಅದಾದಮೇಲೆ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಓಪನ್ ಟು ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್. ಈಗ ಒಪ್ಕೊಂಡದಾದ್ಮೇಲೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಟೀಮ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ 6 months ನನಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಟು ಪುಟ್ ಅ ಪಾಸ್.
ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬಂದಿದೆಯಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗಳೆಲ್ಲ? For now, I haven't gotten the time to. That's what I'm not listening to scripts now, sir. Time ಇಲ್ಲ. ಕತೆ ಇದೆ, ಕತೆ ಇದೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮೈ ಫೋನ್ ಮಚ್, ಸೊ there's no way of getting contact with me. I think either mama or my manager, they would have got in touch with. ಈ ಟೀಮ್ ಹೇಗಿತ್ತು Experience, one and a half years we've been shooting. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೈಮ್ ಈ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋವಾಗ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಂಗಿದೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಿನ್ ಲಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬಾ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಇತ್ತು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಈಸಿ ವರ್ಕ್. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮೂಡಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಿತ್ತು, ನಾನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಐ ಥಿಂಕ್ Nanda sir was very comfortable giving the character which is closest to my own character. So, yeah, it was quite easy. But who among the newer talent, have you followed the newer talent here? Do you watch the film here? I have absolutely no time to watch, that's the thing. But I hear, as in, the thing is, whenever I go outside and shoot with any other industry, they keep saying that there's a lot of good content coming from this industry, and they're very happy because now we're breaking barriers, the language barriers, and we're going forward. So they're very excited, and which makes me very excited. I'm like, arey yaar, true yeah, it's, you know, there's so much news and so much content coming out of that industry. So yeah. And what are your views on the whole idea of going pan-India? I think it's a wonderful thing. I don't think it was ever supposed to matter, because language should never be a barrier for any work. That's what I truly believe, and I think I'm a face of it because language is never a barrier for me. Good work with good people, I do the film. Yeah. I think I should be a... ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮನೆ ತಗೊಂಡ್ರಿ. ಸೊ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಟು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಂಥ ಮನೆ, ಹೊಸ ಮನೆ ಹೇಗಿದೆ? ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಸೊ ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ನನ್ನ ಮನೆ ಅಂತ ಇರಬೇಕು, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬಂದು ಇರೋ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು. ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿದ್ದು ಒಂದು 15-20-25 ಡೇಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅ ಹೋಟೆಲ್ ಪರ್ಸನ್. ನನ್ನ ಮನೇಲೇ ಇರಬೇಕು, ನನ್ನ ಮನೆಯೇ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವೆಂಟ್ ಬಾಟ್ ಅ ಹೌಸ್. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಹೌಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ರೆಂಟಿಂಗ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್. ಹೇಗಿದೆ ಹೊಸ ಕಾರ್? ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಇದೆ. ಸೂಪರ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಮೇಡಮ್, ಕಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಒಂದು ಟ್ವಿಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಆಯಿತು ನಿಮ್ಮದು, ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲರದ್ದು. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಕಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ 2 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನೋ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಬರ್ತದೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಗೊತ್ತಾ, ಅಥವಾ 4 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಆಯಿತು, ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದವ್ರು ಏನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೋದು? ಆಸ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಸ್ ನಾನು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ನೆಸಸರಿ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಮೀ ಆನ್ ಬೋರ್ಡ್, ದೆನ್ ದೆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೀ ಆನ್ ಬೋರ್ಡ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ದಿಸ್ ನಾಟ್ ಗೋನ್ ಬಿ ಎನಿ ರೀಸನ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಮೀ ಆನ್ ಬೋರ್ಡ್. ಸೊ ನೋಡೋಣ. ಅದೇ ಹೌ ಕೆನ್ ಐ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅ ಲೈಫ್? ಕೊಂದ್ಬಿಟ್ರು ನಾನು. ಹಾಂ, ಆದರೆ ಸೀಕ್ವಲ್ ಹೇಗೆ ಆಗ್ಬೋದು? ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ 2 ಅಂತಂದರೆ ಆ ಸೀಕ್ವಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಲ್ಲ. ಹೊಸ ಕತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ನ್ಯೂ ಫಿಲ್ಮ್. ಹರ್ಟೆಡ್ ಹಾರರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತ ಬೂ ಅಂತ ಬರಲ್ಲ. ಹಾಂ ಹಾಂ, ಬೇಡ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಬೇಡ ಸರ್, ನಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ವಾಚ್ ಒಂದು ಹಾರರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕೂಡ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಮ್. ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನನ್ನ ಟ್ರೇಲರು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪೋಸ್ಟರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಐ ಬಿ ಲೈಕ್ ಅಮ್ಮ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಅಂತ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೂ ನೋಡಲಿಲ್ವಾ? ನೋಡಿಲ್ಲ ಸರ್, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಭಯ ನನಗೆ. ಯಾವುದಾದ್ರು ಬಯೋಪಿಕ್ಕಿಗೆ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಆಫರ್ಸ್ ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಬಂದಿದೆಯಾ ಹೇಗೆ? ನೋ ನೋ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್, ಬಟ್ ನೋ. ಯಾರ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿದೆ ನಿಮಗೆ? ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ವೆರಿ ವೆಲ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ನೀವೇ ಹೇಳಬೇಕು ಯಾವ ಥರ ನಾನು.
ಕಾಣಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರದೊಂದು ಪಾತ್ರ As in, I want to do Saundarya, ma'am. I want to do Sridevi, ma'am. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಪದೇ ಪದೇ ಟಾಲಿವುಡಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಟಾಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರಾದರೂ ಬರ್ತಾರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಹೆಡ್. ಆದರೆ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಇದಲ್ವಾ ದಟ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ. ಸೊ ನೋಡೋಣ. ಬಟ್ ಐ ನೆವರ್ ಸೇ ನೋ ಟು ಬಯೋಪಿಕ್. ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆನೂ ನೋ ಕಮೆಂಟ್ಸ್. ನೋ ಕಮೆಂಟ್ಸ್. ಏನಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋ ಕಮೆಂಟ್ಸ್. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಅ ವೆರಿ ಸೀಕ್ರೆಟಿವ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಟಿಲ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಆರ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಎನಿ ಒನ್ ಇನ್ ದ ಟೀಮ್ ಪುಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ದೇರ್, ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸೇ. I am super excited and at the same time I'm super nervous. Excitement ಯಾಕಂತಂದರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಆದಮೇಲೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯಜಮಾನ ಆದಮೇಲೆ ಪೊಗರು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮಾಸ್ ಫಿಲ್ಮ್. ಸೊ ಮಾಸ್ ಕ್ರೌಡ್ಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಗೇನ್ ಯಜಮಾನ ಥರ ಒಂದು ರೀಚ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಐ ಆಮ್ ಹೋಪಿಂಗ್. ಬಟ್ ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ 100% ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇನ್ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಆರ್ ಪೀಪಲ್ ವೆರಿ ಓಪನ್ ಟು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಬೋತ್. ತೆಲುಗು ತಮಿಳಲ್ಲೂ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರೇಂಜ್ ಇಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಓಹೋ ಹೋ ಹೋ. ನೋ ನೋ ನೋ. ಆ್ಯಸ್ ಇನ್ ನಾನು ಈಗಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಗುಡ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಯಾವತ್ತೂ ಇರಬಾರ್ದಿತ್ತು, ಬಟ್ ಇತ್ತು, ಈಗ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್. ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ಹೌ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ. ಮಾಸ್ ಕ್ರೌಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಗಾಟ್ ಅ ವೆರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಇಮೋಷ್ನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮಾಸ್ ಫಿಲ್ಮ್, ಸೊ ಐ ಕಾಂಟ್ ಸೇ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇವನ್ ಐ ಡೆಂಟ್ ವಾಚ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್. ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಫಿಲ್ಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೋಡೋಣ. You're not a plan. ಆ್ಯಸ್ ಇನ್ ಐ ಆಮ್ ಹೋಪಿಂಗ್ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಥಿಯೇಟರಲ್ಲೇ ನೋಡೋದು. ಬಟ್ ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂತಂದರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ 19th ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ದೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋನ್ ಟು ಫ್ಲೈ ಡೌನ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್. ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಸ್ ಇನ್ ಟೀಮ್ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಆಫ್ ಸಿಗ್ಬೋದಾ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಮ್ವೇರ್. ಬಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಇನ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಟು ವಾಚ್. ಆಫ್ಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಥಿಯೇಟರ್ ವಿಸಿಟ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಎಂಟ್ರಿ ಕರ್ನಾಟಕ? ಆ್ಯಸ್ ಇನ್ ಇಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಸರ್. ನಾನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂತಂದರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆ್ಯಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಟೆಡ್ ಯೆಟ್. ಸೊ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಂಡು ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು ದ ಥಿಯೇಟರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ನೋ ಹೌ ಪೀಪಲ್ ಆರ್, ದಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಜಂಪ್ ಆನ್ ಯು. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಸರ್. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವ್ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ? ಸೊ ರೈಟ್ ನೌ 19th ನಮ್ಮ ಪೊಗರು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್. April 2nd ನಮ್ಮ ಸುಲ್ತಾನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ನನ್ನ ತಮಿಳ್ ಫಿಲ್ಮ್. August 13th ಪುಷ್ಪ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಷ್ಪ ಬಂದು ಈಗ ಶೂಟಿಂಗ್ ಫೇಸಲ್ಲಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ದರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಡವಾರ್ಲು ಮೀಕು ಜೋಹಾರ್ಲು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ತೆಲುಗು ಫಿಲ್ಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಷನ್ ಮಜ್ನು ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಹಿಂದಿ. ಈಗ ಪುಷ್ಪ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಮತ್ತು ಧನಂಜಯ್ ದೊಡ್ಡೇನಾದ್ರು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದೆಯಾ ಹೇಗೆ? I don't know how much I can reveal again. ತುಂಬ secretive person, so you should know this by now. But ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ as in ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಥರ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ this is as in I worked with him in 3 films ಒಟ್ಟಿಗೆ. As in the same film, ಆದರೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆದರೆ ಯಜಮಾನ and something else maybe, but ಪೊಗರು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರು ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನೀವೇ ಡಬ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಐ ಕುಡೆಂಟ್ ಡಬ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಕೋವಿಡ್ ಆದಮೇಲೆ
ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ 2020 ಆಲ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟುಗೆದರ್. ಸೊ ಟೈಮ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಮಾಡಿರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಲಿವುಡ್ ಆ ಥರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ಸೀನ್ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಆ scene ಈಗ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಕಾಲಿವುಡ್ ಎಲ್ಲ ಆಗೋಯ್ತು. ಅಯ್ಯೋ ನೋ ಸರ್, ಫೇಸ್ ಇದೆಯಾ? ಹೋಗ್ಬೋದಾ? ಫುಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಅರೆ ಯು ಗಾಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ರೂಟ್ಸ್. ನಾನು ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆಲ್ಲೋ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನಾನು ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಗಲಿ, ಫ್ರೆಂಚ್ ಆಗಲಿ, ಜರ್ಮನಿ ಆಗಲಿ ಅವ್ರ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಒಳ್ಳೇದು ಬಂದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್. ಸಿಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಮಾಡೋಣಮ್ಮ, ಯಾಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ? ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಣ, ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಂ, ಆ್ಯಸ್ ಇನ್ ನೀವು ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಹೀರೋಸ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಬಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಸರ್, ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್, ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಿಸಿ ಇದ್ದೀರಿ, ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಈಗ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದು. ಹಾಂ ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ಆಗಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು? ರಶ್ಮಿಕಾ ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಸನಲ್, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ 2 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಖುಷಿನೇ, ನೀವು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಇಷ್ಟು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಏನು ಮಾಡೋದು? ಅಲ್ಲ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಮ್ಯ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವೇ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಕನ್ನಡ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೀರಾ. 7 ನಂಬರ್ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಇಷ್ಟು? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನೋ ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ನೋ ನೋ ನೋ, ನಾನು ಖುಷಿಯಿಂದ ಅಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಆಸೆ ಇದೆ ಸರ್. ಮೇಡಮ್ ನೋ ನೋ ನೋ, ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಐ ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ಈ ನ್ಯೂಸ್ ನನಗೂ ಬಂತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ IT ರೇಟು ಆಯಿತು ಈ ನ್ಯೂಸ್ಗೋಸ್ಕರ. ಬಟ್ ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಮ್. ನಾನು ಸರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಕೊಡಿ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಸೊ ಈ ಹೀರೋಯಿನ್ ಎಷ್ಟು ತಗೋತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಇದು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಇದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್, ಐ ಆಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇ ಇನ್ ಡೇ ಔಟ್, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮನಿ. ಈಗ ಮನಿ ಇಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ಲೈಕ್ ಮೈ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ವೇರ್ ಆರ್ ಯು, ವೇರ್ ಇಸ್ ಮೈ ಮನಿ ಅಂತ. 2 ಕೋಟಿ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ. ನೋ 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 ನೋ. ಅಲ್ಲ ನಾನು Oh, thank you. Thank you, ma'am. God bless you. I hope I get it. ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಹಿಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತರದೊಂದು ಆಫರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಜೊತೆ, ಆ ತರದ ಥಿಂಕು ಥಾಟ್ ಏನಾರ ಬಂದಿತ್ತಾ? ಸೊ ಹೇಗೆ ಈ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಸಡನ್ ಆಗಿ ತೆಲುಗು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಏನು? ನೋ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ನನ್ನ ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದಮೇಲೆ ವೆಂಕಿ ಕುಡುಮಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರು, ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು. ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಬಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚಲೋ, ನಾಟ್ ಗೀತಾ ಗೋವಿಂದ. ಸೊ ದಿಸ್ ಚಲೋ. ಸೊ ವೆಂಕಿ ಕುಡುಮಲ ಬಂದು ಹಿ ಲೈಕ್ ಹೌ ಐ ಲುಕ್ಡ್ ಇನ್ ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ವಿತ್ ದ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ಹಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೇಮ್ ಟು ಮೀಟ್ ಮೀ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಒಂದು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್, ಅಂದರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್, ಹಾಂ ಕಾಲೇಜ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ he gave me the script, and ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ I heard 2 other scripts in Telugu, but I couldn't do it because ಅಂಜನಿ ಪುತ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಮ್ಮಕ್ ಒಂದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಐ ಕುಡಂಟ್ ಡೂ ಇಟ್, ಬಟ್ ಚಲೋ ಸಮ್ಹೌ ವರ್ಕ್ಡ್ ಔಟ್. ಸೊ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ವೆಂಕಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೌರ್ಯ ಜೊತೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ವೆಲ್. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಗೀತಾ ಗೋವಿಂದಂ ಫಿಲ್ಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಬಿನ್ ಅ ಜರ್ನಿ. I think hero attitude, action, mother sentiment, songs, highlights. ಮೇಡಮ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ನಂತರ ನಂದು ಒಂದು ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ? ಆಸ್ ಇನ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್, ಬೇರೆಯವರೇ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ವೆನ್ ಪೀಪಲ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲ್ ಮೀ ಓರ್
ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಪೀಪಲ್ ಲವ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂಬಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ಡೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಇಟ್. ಐ ಆಮ್ ಲೈಕ್, you say you like me but you don't like me. God, you have so many million followers on Instagram, or you have followers on Twitter, people everywhere know you, you have a good following in the north anta helidre I'm just like, oh okay, adaitu. ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಆಗೋದು ಏನು ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು? As in, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ತುಂಬ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಸರ್. ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಕ್ರೈ ಅ ಲಾಟ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐವ್ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದೋಸ್ 3 years. ಬಟ್ ಈಗಾದರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಇಲ್ದೋದ್ರೆ ದರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್. ಸೊ ಐಮ್ ಲೈಕ್, ಯಾಕೆ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ? ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಬೌಟ್ ಮೀ ಬಟ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಮೀ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆ ಫೇಸಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗುಡ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೈ ಮದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಫ್ಯಾನ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಹೇಟ್ ಇದ್ದರೂ ಅಷ್ಟೇ ಲವ್ ಇದೆ ಸರ್. ಸೊ ನನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ ನನ್ನ ವೆಲ್ ವಿಷರ್ಸ್ ಬಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿನ ನನ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಮೈ ಮದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ವೆಲ್ ವಿಷರ್ಸ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಮೇಡಮ್, ಈಗ ಸೌತ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. ಈಗ ನೀವಾಗಲೇ ಒಂದು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಮದುವೆ ವಿಷಯ ಅಂತ ಸಹಜವಾಗಿ ಅವಾಗವಾಗ ಸೌಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿಗೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಇದ್ರು ಅಂತ ಸಹಜವಾಗಿ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಓಡಾಡ್ತಿರೋದು. ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ? Well, I think when I have to talk about my marriage, I think first I have to come to a thing about my age. Sir, I know I'm getting old. You don't have to say it. ನನ್ನ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರ್. ನನ್ನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋದು ಬೇಡ ಸರ್. ಯಾಕೆ ಸರ್? ಐ ನೋ ಸರ್, ಐ ನೋ ಹಾಂ ಸರ್. ಏನು ಸರ್ ಇದು? ಮತ್ತೆ ವಯಸ್ಸಾಯ್ತು, ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮದುವೆ ಹಾಕೋಬೇಕು, ಅದು ಇದು ಅಂತಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್, ನಾನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ಗೆ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು. As in, 5 ವರ್ಷ appa, ayyo, God bless you sir, with 100 children like me. ಏನಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಸಹಜವಾಗಿ ಇವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸ್ಟಿಲ್ ಟೀನೇಜ್. Yeah. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಟ್ವಿಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಗಳು ಓದಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮದುವೆ ವಿಷಯ ಅಂತ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಆ ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ? As in, but okay, pass. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿನಿಮಾ Pass. Okay, pass. ಆಮೇಲೆ ಮೇಡಮ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಕೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ 19ಕ್ಕೆ. ಹಾ. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ, ನನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸು, ಧ್ರುವ ಸರ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್, ನಂದ ಸರ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದು ಬಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಫಿಲ್ಮ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಫಿಲ್ಮ್. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಥರ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಜನರಿಗೆ. ಥಿಯೇಟರಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಿಸಿಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಫಿಲ್ಮ್ ಬೇಕಂದರೆ ಈ ಫಿಲ್ಮು. ಆ್ಯಂಡ್ 100% ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ಎಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ರೌಡ್ ಪುಲ್ಲರ್. ಕ್ರೌಡನ್ನು ಪುಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಫಿಲ್ಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ there's a lot of sentiment, there's a lot of emotional value, there's a lot of comedy. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇದೊಂದು ಮಾಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್. ಸೊ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೋಡೋಣ, ನಾನು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಜೊತೆನೇ ಹೋಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಾಂ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮು 3 ವರ್ಷ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಆ ಪ್ಯಾಷನ್ ಫಾರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್, ಪೇಷನ್ಸ್ ವಿತ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್, ಇದರಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್. ಅಂದರೆ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಂದು ಪ್ಯೂರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯೂರ್ ಹೀರೋ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಷ್ಟೇ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಮೈ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್
ಇದೊಂದು ಡ್ರೀಮನ್ನು ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋ ಥರ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ವಿಶಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ನಂದು ಅವ್ರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ I think Nanda sir more than as in I didn't one and a half years of span. So Bandhu, whenever he was directing me, he was very free with me. Nangeen sadhyano nan character ali ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು. But other than that, I think I have to talk about Nanda sir as a person ಆದರೆ he is extremely knowledgeable, he is extremely smart and extremely calm and composed person. So Nanda sir ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು 100 ಸಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಅಪ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ರಿಕಮೆಂಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ He is busy. ಸಿನಿಮಾ ಕಮಿಟ್ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. 3 ಸಿನಿಮಾ ಕಮಿಟ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಕಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸತ್ಯ ಓ ಅಲ್ಲಿ 2ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಸರ್ ಆ ಜರ್ನಿ? ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಕಮಾನ್. Like I said, it's more of a hero-oriented film, so I can't expect more screen space for me. E film ali, like I said, I did it for my Kannada audience, and I did it for the journey of the hero and the director. You know, so it is their film. Adre nan contribution nan kottidini. ಈ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಬಾಲಿವುಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಮೇನ್ ರೀಸನ್? As in initially ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ಐ ಥಿಂಕ್ 4-5 ಫಿಲ್ಮ್ಸೇ ಬಂದಿದೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಐ ವಾಸ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್, ಐ ವಾಸ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಎಗ್ರಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು 6 months ನನಗೋಸ್ಕರ ಕಾದಿರೋ ಥರ ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾವತ್ತು. ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಪೀಪಲ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಡೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಆಗ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೂ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಕುಡಂಟ್ ಡೂ, ಡೇಟ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ವಿ ಕುಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಡೂಯಿಂಗ್ 3 films at the same time. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಎಗ್ರಿ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಪೆಕ್ಯುಲಿಯರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್. ತುಂಬಾ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಟೈಮ್. ಹಾಂ